تو ناظرین، آسمان میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خاص خبر۔ ہم آج بات کر رہے ہیں 7 اور 8 ستمبر 2025 کی رات نظر آنے والے ایک بڑے دلچسپ فلکیاتی منظر کی۔ جی، یہ مکمل چاند گرہن ہے جسے اکثر لوگ خونی چاند یا بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ بالکل، خونی چاند۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کے مشاہدے کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہیں۔ جی ہے۔ تو آج کا مقصد یوں سمجھیں، یہ ہے کہ یہ خونی چاند آخر ہے کیا بلا، کب اور کہاں سب سے اچھا نظر آئے گا، اور یہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ہاں بالکل، اور دیکھنے کے لیے کیا ٹپس ہیں، یہ سب ہم اپنے ذرائع کی بنیاد پر ہی دیکھیں گے۔ تو چلیں اس خونی چاند کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلے ذرا تصور کریں 7 اور 8 ستمبر 2025 کی رات آسمان پر ہو کیا رہا ہوگا۔ اصل میں یہ ایک سیدھ میں آنے کا کھیل ہے، مطلب زمین، سورج اور چاند بالکل ایک لائن میں آ جائیں گے۔ اچھا، اسی کو مکمل چاند گرہن کہتے ہیں۔ جب زمین سورج اور چاند کے بیچ آ جاتی ہے نا، ہاں، تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ اوہ، تو زمین کا سایہ؟ جی، اس سائے کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہلکا سایہ جسے پینمبرا کہتے ہیں، اور ایک گہرا بیچ والا سایہ، وہ امبرا ہے۔ امرا، ٹھیک ہے۔ مکمل گرہن تب ہوتا ہے جب چاند پورا کا پورا اس گہرے سائے یعنی امبرا میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو سایہ پڑنے سے چاند کو اندھیرا ہو جانا چاہیے نا؟ پھر یہ خونی چاند والی بات، یہ نام کیوں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ یہ نام اصل میں چاند کی رنگت کی وجہ سے ہے۔ جب چاند اس گہرے سائے میں ہوتا ہے جی، تو سورج کی سیدھی روشنی تو اس تک نہیں پہنچتی، ظاہر ہے، بالکل، لیکن کچھ روشنی زمین کی فضا سے گزرتی ہوئی وہ مڑ کر ریفریکٹ ہو کر چاند تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، زمین کی فضا سے؟ جی ہاں، اور اسی وجہ سے چاند گہرا، سرخ یا نارنجی سا دکھتا ہے۔ اسی کو بلڈ مون کہتے ہیں۔ واہ، یعنی زمین کی ہوا اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ نام شاید پرانے وقتوں سے ہے جب لوگوں کو وجہ معلوم نہیں تھی اور وہ اسے شاید کسی بری علامت سے جوڑتے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ خیر، اب یہ بتائیں کہ یہ جو منظر ہے، یہ سرخ والا، یہ کتنی دیر چلے گا؟ کیا یہ بس ایک جھلک ہوگی؟ نہیں، دیکھنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کافی لمبا چلے گا۔ اچھا، جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق گرہن کا کل دورانیہ، مطلب جب چاند ہلکے سائے میں داخل ہونے سے لے کر مکمل باہر نکلنے تک، وہ تقریباً 5.5 گھنٹے کا ہے۔ 5.5 گھنٹے؟ یہ تو کافی لمبا وقت ہے۔ جی، لیکن اس میں جو سب سے خاص حصہ ہے ہاں، وہ سرخی والا، جسے ٹوٹالٹی کہتے ہیں۔ بالکل، ٹوٹالٹی جب چاند مکمل طور پر زمین کے گہرے سائے میں ہوگا اور وہ مشہور سرخ رنگ نظر آئے گا، وہ تقریباً 82 منٹ کا ہوگا۔ 82 منٹ یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ؟ جی، تقریباً 1.25 گھنٹے۔ تو مطلب لوگوں کے پاس آرام سے اسے دیکھنے، سراہنے کا پورا وقت ہوگا۔ یہ کوئی چند منٹ کی بات نہیں ہے۔ زبردست، 82 منٹ تو واقعی کافی ہیں، آرام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال، یہ نظر کہاں کہاں آئے گا؟ کون سے خوش قسمت علاقے ہیں؟ دیکھیں، معلومات تو یہی بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں نظر آئے گا۔ اچھا، مکمل گرہن جو ہے وہ ایشیا، افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا کے زیادہ تر علاقوں سے پوری طرح دیکھا جا سکے گا۔ واہ، ایشیا، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا۔ جی ہاں، ان براعظموں میں اگر موسم صاف رہا تو پورے 82 منٹ کی ٹوٹالٹی لوگ دیکھ سکیں گے۔ یہ کافی وسیع پیمانے پر نظر آنے والا واقعہ ہے۔ تو مغربی یورپ اور امریکہ کا کیا؟ وہاں بھی نظر آئے گا؟ مغربی یورپ کے کچھ حصوں میں شاید نظر آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ گرہن شروع ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے شاید پورا نہ دکھے۔ اور امریکہ میں رہنے والوں کے لیے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ گرہن وہاں زیادہ تر نظر نہیں آئے گا۔ تو وہاں کے لوگوں کو شاید لائیو سٹریمز دیکھنی پڑیں گی، جو آج کل ویسے بھی کافی عام ہے۔ صحیح، تو امریکہ والے آن لائن دیکھیں گے، لیکن ہمارے اپنے خطے کا کیا؟ ہندوستان میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں لوگ دیکھ پائیں گے؟ جی ہاں، ہندوستان اور پورے جنوبی ایشیا کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ زبردست۔ جو معلومات ہیں وہ تصدیق کرتی ہیں کہ یہ خونی چاند بھارت سمیت پورے ایشیائی خطے میں بالکل صاف اور مکمل طور پر نظر آئے گا۔ واو،
यहाँ तो उसे आम तौर पर चांद ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं ना। तो हिंदुस्तान में अगर आसमान साफ हुआ तो ये पूरा फल्कियाती ड्रामा शुरू से आखिर तक देखने को मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, जब भी ग्रहण की बात होती है, खास तौर पर सूरज ग्रहण की, तो फौरन हिफाजत का सवाल आता है। क्या इसे देखना महफूज है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मतलब चांद ग्रहण को, और खासकर इस खूनी चांद को, क्या हम सीधा आंखों से देख सकते हैं? कोई खतरा तो नहीं? देखें, सूरज ग्रहण वाकई खतरनाक होता है बगैर हिफाजती चश्मे के। वो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन चांद ग्रहण का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे ज़राए बिल्कुल वाज़े तौर पर यही कहते हैं कि चांद ग्रहण को बराह रास्त नंगी आंख से देखना बिल्कुल महफूज है। अच्छा, बिल्कुल महफूज? जी हाँ, उसके लिए किसी किस्म की खास ऐनक, फिल्टर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो बड़ी तसल्ली की बात है। मतलब कोई भी फिक्र किए बगैर इसे देख सकता है। तो अब ये भी पता चल गया कि महफूज है, हिंदुस्तान में नजर आएगा। अगली बात वक्त की। हिंदुस्तान में ठीक किस वक्त नजरें आसमान पर जमानी हैं? IST के मुताबिक क्या टाइमिंग्स हैं? जी, वक्त बहुत अहम है। जो मालूमात हैं उनके मुताबिक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के लिहाज से कुछ खास औकात ये हैं। जी बताइए। मुकम्मल ग्रहण का आगाज, यानी जब चांद पूरी तरह गहरे साए में जाएगा और सुर्ख होना शुरू होगा, वो 7 सितंबर की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास होगा। रात के 11 बजे। रात 11 बजे, ठीक है। फिर ग्रहण का उरूज, यानी जब चांद सबसे ज्यादा गहरा सुर्ख होगा, वो रात तकरीबन 11:41 पर मुतवक्के है। 11:41 पर। जी, और मुकम्मल ग्रहण का इख्तिताम जब चांद इस गहरे साए से निकलना शुरू करेगा, वो 8 सितंबर की रात यानी 7 की रात गुजरने के बाद तकरीबन 12:20 पर। रात 12:20 पर। जी, इसके बाद भी जुज़वी ग्रहण जारी रहेगा, लेकिन ये 3 औकात टोटलिटी के लिए सबसे अहम है। सही। और हाँ, ये याद रखना चाहिए कि ये औकात तकरीबन है, मतलब मुख्तलिफ शहरों में चंद मिनट का फ़र्क हो सकता है उनके तूल बलद और अर्ज बलद की वजह से, लेकिन ये एक अच्छा अंदाज़ा देते हैं कि कब तैयार रहना है। बेहतरीन, ये टाइमिंग्स नोट कर लिए। तो अब आते हैं सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये ड्रामाई सुर्ख रंग आता कहाँ से है? आखिर क्यों? हाँ, ये वाकई सबसे हैरानकुन पहलू है। जमीन के साए में तो चांद को काला हो जाना चाहिए ना, फिर ये लाल क्यों? जी, जैसा पहले जिक्र किया था, उसकी वजह हमारी अपनी जमीन की फिजा है, एटमॉस्फेयर। अच्छा। ज़राए इसकी वजाहत यूं करते हैं कि जब सूरज की रोशनी चांद की तरफ जाते हुए जमीन के किनारों से गुजरती है, तो वो जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। और हमारी फिजा में गैसें हैं, छोटे छोटे जर्रात हैं। ठीक। अब यहाँ फिजिक्स का एक उसूल काम करता है, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग, ये वही जिससे आसमान नीला दिखता है? बिल्कुल वही। होता ये है कि फिजा के ये छोटे जर्रात सूरज की रोशनी के रंगों को बिखेर देते हैं। नीली रोशनी, जिसकी वेवलेंथ छोटी है, वो सबसे ज्यादा बिखरती है। अच्छा। इसीलिए वो पूरे आसमान पर फैल जाती है दिन में। हाँ। लेकिन सुर्ख रोशनी, जिसकी वेवलेंथ लंबी है, वो कम बिखरती है। वो फिजा में से ज्यादा सीधी गुजर जाती है। तो ग्रहण के वक्त जमीन की फिजा उस नीली रोशनी को तो बिखेर कर हटा देती है, फिल्टर कर देती है वो। जी, एक तरह से फिल्टर कर देती है। लेकिन सुर्ख रोशनी कम बिखरने की वजह से फिजा से गुजरकर थोड़ा सा मुड़ती है, रिफ्रैक्ट होती है और जमीन के साए में मौजूद चांद तक पहुंच जाती है। कमाल है। तो गोया जमीन की फिजा एक लेंस की तरह काम कर रही है, जो सिर्फ लाल रंग को चांद तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वजाहत है इसकी। तो जो खूनी चांद हम देखते हैं, वो असल में हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से रंगी हुई सूरज की रोशनी है। वाह, इस तरह सोचो तो ये मंजर और भी खास लगता है। यकीनन, ये एक तरह से जमीन के एटमॉस्फेयर का दस्तखत है जो चांद पर नजर आता है। बल्कि साइंसदान तो ग्रहण के वक्त इस रोशनी का तज्जिया करके जमीन की फिजा के बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं। अच्छा, क्या मतलब? फिजा कितनी साफ है, या इसमें धूल, आलूदगी या आतिशफलकानी की राख तो नहीं? ये सब चीजें चांद की सुर्खी की शिद्दत और रंगत पर असर डालती हैं। ओ, ये भी है। जी, साफ फिजा हो तो शायद हल्की सुर्खी हो। अगर फिजा में बहुत जर्रात हों, जैसे आतिशफशानी राख, तो चांद बहुत गहरा सुर्ख या शायद मुश्किल से ही नजर आए। ये एक और दिलचस्प पहलू है। अच्छा, तो अब हमें मालूम है कि ये महफूज है।
कब, कहाँ, कितनी देर और क्यों सुर्ख है। अब आखिरी बात, इसे बेहतरीन तरीके से देखने के लिए क्या मशवरे हैं, कोई टिप्स? जी हाँ, कुछ अमली मशवरे भी ज़राए में शामिल हैं। जी, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, ऐसी जगह से देखें जहां आसमान बिल्कुल साफ हो। बादल सबसे बड़ी रुकावट है, तो मौसम की पेशगोई जरूर देख लें। हाँ,